تو وہ کہتے ہیں اخوات معروم ہو جائیں گی. حضرت عمر فاروق ان کو مشورے میں بلایا کرتے تھے، حالانکہ یہ چھوٹے صحابہ سے تھے اور بڑے دلائل دیتے تھے. حضرت عمر فاروق ان کی بات سنتے تھے اور لوگ حیران ہوتے تھے، بڑے بڑے صحابہ، کہ نوجوان لڑکا ہے. حضور جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 13 سال تھی. تو یہ نوجوان لڑکا ہے، اس کی بات حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کیسے سنتے ہیں؟ جیسے کہ بوڑھوں کی سنتے ہیں. لیکن چونکہ ان کو دعا تھی تو اس لیے یہ مسائل بتاتے تھے. تو ان کی کوئی باتیں ہیں. اب اس مسئلے میں بھی کسی نے کہا، ان کو اعتراض کرتے تھے وہ لوگ جو دوسرے جمہور تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بنات کی وجہ سے اخوات معروم نہیں ہوتی، معروم ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. تو عمر کا فتویٰ تو اس کے خلاف ہے. تو کہنے کہ عمر کا فتویٰ خلاف ہے لیکن میں قرآن کے خلاف تو نہیں کر سکتا. تو پھر انہیں آیتیں بڑی تمہارے حاشیے میں لکھی ہوں گی، پتہ نہیں آواز آئے کہ نہیں ہے تمہارے پاس. یار کوئی سراجی بنات کو بھی دے دو. ان کے پاس میرا کوئی کتاب نہیں ہے. ہاں ایک دو کتابیں دے دو نا، مجھے تو پتہ نہیں ہوتا. یہ مانگتی نہیں ہے بیچاری کیا، ان کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے. بس آ جاتی ہیں، جہاں جم گھٹا ہو تو جمع ہو گیا، پھر چلا گیا. سب سے پہلے ان کی ہمت کو جو توڑتی ہے بات وہ یہ ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے گی، چلی جاؤ گی، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں اور چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو ان سے میں جب پوچھتا ہوں تو ان کی نفسیات یہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں ہم نے ابو ہم نے کیا کرو گی پڑھ کے؟ تم نے تو دوسرے گھر چلا جانا ہے. بھائی دوسرے گھر چلی جائے گی تو عالمہ ہوگی، تمہاری اولاد بھی عالمہ بنے گی، کچھ نہ کچھ سکھا سکو گی. یہ بیچاری ایسی ہے. بھائی دوسری گھر، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے دوسرے گھر جانا ہے، بلکہ شوہر بھی دوسرے گھر جاتا ہے، نئی زندگی شروع ہوتی ہے میاں بیوی کی. تو اس لیے یہ توجہ نہیں کرتی، ہمت ٹوٹ جاتی ہے نفساتی طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب لڑکیاں BA کر کے، ہماری تنظیم کی تمام سندیں ہمارے لڑکی کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن نوکری نہیں ملتی. اور انگریزی پر بھی لڑکی، ہمارے ہاں ایک ٹیچر تھی، یہاں پڑھاتی تھی لیکن وہ یہاں سے چلی گئی. میں نے ان سے پوچھا آج کل کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں بینک میں مینیجر ہوں. اب صرف انگلش زیادہ پڑھتی تھی، اردو انگلش پڑھاتی تھی. اب وہاں تو مطلب عجیب مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کو کتابیں دو بھائی. حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور ہر جگہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، اس میں کسی صحابی نے بڑا طنز کیا. اس نے کہا حضور آپ مر جائیں گے لیکن فتوے تو عمر فاروق کے قول کے مطابق دیے جاتے رہیں گے، آپ مر جائیں گے. تو بڑے ناراض ہو گئے. کسی نے کہا جی آپ اب بولتے ہیں لیکن عمر فاروق کا جب دور تھا تو خاموش رہتے تھے، ادھر کیوں نہیں آپ آواز بلند کرتے تھے؟ عمر کو کیوں نہیں کہتے تھے عمر غلط کر رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ ان کے آگے آئے تھے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کہتے میں ڈرتا ہوں. حضرت عمر فاروق کا اتنا روب تھا کہ دیواریں بھی کانپتی تھی، صحابہ بھی کانپتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو ان کے کئی تفردات ہیں. شیعہ ان کو بہت مانتے ہیں کیونکہ یہ متے کے بھی قائل ہے. جو عارضی نکاح ہوتا ہے، گواہ نہیں ہوتے اور ایجاب قبول اور مدت مقرر اور اجرت مقرر ہوتی ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں. اور آج کل میڈیا پر یہ بہت دے رہے ہیں ایرانی تاکہ لوگ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچنے والی یہ عورت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے عورت کو جا رہا ہوں. اور یہ لوگ عورت کو استعمال کر رہے ہیں. اور میں روزانہ فیس بک دیکھتا ہوں، بڑے دلائل دے رہے ہوتے ہیں ان کے مولوی. کہتے ہیں متا بالکل حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حضرت اسماء متا کرتی تھی. سارے
दलाल दे रहे हैं। तो इब्न अब्बास भी वही थे, इनका झगड़ा भी हो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, नाबीना हो गए थे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। मैंने अपनी किताब में लिखा है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उस वक्त हाकिम थे मक्का के, तो इन्होंने वही कहा कि मुतजायज है, कोई मनसूख नहीं हुआ, हुजूर ने मनसूख ही नहीं किया। कुरान से एक आयत है फमस्तातुम कुरान है ना, फातुहुन्ना उजूरहुन्ना, ये आयत पढ़ते हैं ये लोग। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुजाद चूंकि हाकिम थे, उसने कहा अब्दुल्ला बिन बास को, अब्दुल्ला इब्न बास तुम मुता करो, मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। तो ये झगड़ा रहता था इनका। बाहर इसी तरह मिरास के मसाइल में जगह जगह ये बादशाह इख्तलाफ करते हैं दूसरे साहबा से, हजरत अली से भी इख्तलाफ करते हैं, मुत्तबी भी इख्तलाफ किया। वो हजरत अली के हवाले से बयान कर रहा था शिया मौलवी कि हजरत अली ने कहा कि बुरा उमर का इसने मुत्ते पर पाबंदी लगाई, अगर मुत्ते पर पाबंदी न लगाते तो जिना न होता, क्योंकि गवाह तो होते नहीं है, तो लड़की लड़के आपस में उजरत कायम करके तो अपनी हाजत पूरी करते। ये थे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब बताना आपको ये है कि ये शिया लोग हैं, ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को फॉलो करते हैं विरासत के मसाइल में। बेटी के होते हुए बेटे को वारिस नहीं मानते मेरे ख्याल में, इसलिए सैयदा फातिमा तो ज़हरा को वारिस मानते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, बल्कि चचा हजरत अब्बास भी वारिस था, असबा था ना हुजूर का चचा। चचे क्या होते हैं? असबे होते हैं, जो बच जाए उनको मिलता है। हुजूर इस्लाम की विरासत नहीं थी, अगर विरासत का मसला बनाए बिलफर्ज, वैसे जायज नहीं है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैयत लिखे। मैयत का लफ्ज बोलना जायज है, कोई हर्ज इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतून। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि या रसूलल्लाह आप मैयत हैं और ये लोग भी मैयत होंगे। तो मैयत बनाए तो आपके वारसों में एक बिन्त हो गई, बेटी। नवासे तो होते नहीं है, वो ज़ुल अरहम से बिन्त हजरत फातिमा तो ज़हरा थी, और अज़वाज मुतहरा बीवियां, और फिर चच्चे, ठीक है, या चच्चों की औलाद थी। हजरत अली चच्चे की औलाद, अब्दुल्ला बिन अब्बास चच्ची की औलाद। चच्चे के होते हुए चच्चे की औलाद को कुछ नहीं मिलता। अब अगर विरासत बिल्कुल तकसीम होती, जैसे ये लोग कहते हैं कि उनकी विरासत, तो आधा हिस्सा हजरत आयशा को मिलता, 8वां हिस्सा किसको मिलता? बीवी को मिलता, और बाकी कितने बचते? मसला 8 से शुरू होता, समन मिलता, बीवियों को निस्फ मिलता, 4 मिल गए, 3 बच गए। ये तीन किन को मिलता है? हजरत अब्बास को, ठीक है। लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। हजरत उमर फारूक ने कहा, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा बल्कि पहले, कि जो नबी जायदाद होती है वो विरासत नहीं होती। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास पहले तो नहीं मानते थे, बाद में मान गए थे, तो इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को ज्यादा फॉलो करते हैं अहले तशीह लोग। बारीकी क्या है? बारीकी यह है कि वो भी सहाबी हैं, उनकी बात पर अमल करने में तान और तशरीह नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो उनकी बात हक हो, जो वो कहते हैं सैयदुल मुफस्सिरीन है, तो खामखा तंज नहीं करना चाहिए, जमहूर साहबा का मसला रखना चाहिए। कितने हाल आ गए? 5 आ गए। सुकूत वाला आ गया ना, मारूम होने वाला। चलो जी, ये हो गया अखवात ऐनिया। आप लिखें अखवात इल्लिया। अखवात अल्लातिया भी कहते हैं इनको। टाइम भी हो जाता है जल्दी। अखवात अल्लातिया, इनके 7 हाल है, 7 हाल। इल्म मिरास में इनके
7 हाल है। एक हो तो निस्फ, नंबर 2 एक से ज्यादा हूं तो सुल्सान, लिखा। लेकिन ये 2 हाल उस वक्त होंगे जब अखवात ऐनिया नहीं होंगी, अखवात ऐनिया नहीं होंगी। तीसरी हालत, अखवात इलिया को सुद्स मिलेगा उख्त ऐनी के साथ। अखवात ऐनिया को सुद्स मिलेगा, अखवात उख्त ऐनी हो जो अखवात ऐनिया के साथ। थोड़ा गलत हो गया, उख्त ऐनी के साथ, अखवात नहीं लिखना। एक हो तो उसको तकमिलतन लिसुल्सान, ताकि सुल्सान औरतों का जो हिस्सा होता है मुकम्मल हो जाए। तीसरी हालत, अखवात इलिया को सुद्स मिलेगा उख्त ऐनी के साथ ताकि सुल्सान पूरा हो जाए। अखवात इलिया 2 उख्तैन ऐनिया 2 हों या 2 से ज्यादा, उनके साथ महरूम हो जाएंगी। ये कितनी हालत आ गई? चौथी हालत है। अखवात इलिया उख्तैन ऐनिया 2 हों या 2 से ज्यादा, उनके साथ ये महरूम हो जाएंगी। पांचवी हालत, इसी हालत महरूमी में अगर उनके साथ अख इल्ली भी होगा, अखवात इलिया के साथ अख इल्ली भी मौजूद होगा इसी हालत में, यानी महरूम होने की हालत में, अगर अखवात इलिया के साथ उनका अख इल्ली भी मौजूद होगा तो असबा बिल गैर बन जाएंगी। कितनी आ गई? 5। छठी हालत, बनात के साथ बनातुल इब्न के साथ असबा माल गैर बन जाएंगे। असबा माल गैर, बनात के साथ बनातुल इब्न के साथ असबा माल गैर बन जाएंगी। कितनी हालतें आ गई? 6। 7वीं हालत लिखें, ऐनी भाई हूं या इल्ली भाई हूं, ऐनी बहनें हूं या इल्ली बहनें हूं। किसकी? मेरी नहीं, मैयत की, अपनी भी नहीं। हमेशा मैं कहता हूं मैयत की निस्बत से सोचा करो, ये बड़ा बारीक मसला होता है। ऐनी बहनें हूं या इल्ली बहनें हूं, ऐनी भाई हूं या इल्ली भाई हूं, ये सारे महरूम हो जाएंगे इब्न के साथ, इब्नुल इब्न के साथ, इला आखिरी। इस लड़ी में जितने नीचे चले जाओ वह इंसाफ अदा। बाप के साथ मालूम हो जाएंगे, भाई गए। दादे के साथ फतवा इसी पर है, इंदा अबी हनीफा था, अबू हनीफा का कौल यही है। लिख लिया? ये वही हालत है, अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। एक इसी तरह लिखें, इसी तरह इल्ली भाई और बहन है,
عینی بھائی کے ساتھ محروم ہو جائیں گے. علی بھائی اور بہنیں عینی بھائی بھائی کے ساتھ، عینی بہن نہ لکھا ہے، عینی بھائی کے ساتھ محروم ہو جائیں گے. یہ محرومی کی صورت آ رہی ہے، اس لیے اس کو ساتویں حالت بیان کیا. اسی طرح اگر عینی بھائی اسباب بن رہی ہو، اگر عینی بھائی اسباب بن رہی ہو اور موجود ہو، عینی بہن اسباب بن رہی ہو، عینی بہن اسباب بن رہی ہو، بنات کی وجہ سے اسباب بنے گی. عینی بہن اسباب بن رہی ہو اور علی بہنیں یا بھائی موجود ہوں تو علی بہنیں بھائی سب محروم ہو جائیں گے. محروم ہو جائیں گے. لکھ لیا. اب کچھ چند سب سے پہلے ہم نے اخوات عینیہ کے احوال پڑھے تھے، یاد ہے؟ کتنے حال تھے؟ 5. چلو جی، اب اس میں مسائل تو خود بخود انسان بنا سکتا ہے، لیکن کچھ تمرین کے ہم لکھ دیتے ہیں یا لکھوا دیتے ہیں. ابن عباس کا قول نقل کر رہے ہیں، اس کے جواب بھی نقل کر رہے ہیں، اور ایک حدیث انشاءاللہ کل سنیں گے ابو موسیٰ اشعری کی، وہ بھی نقل کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس میں تعریف بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں. لکھیں مختصر مسئلے تاکہ آپ کو آسانی ہو. میت، زوج، اختینی، بنت، زوجہ، اخوات عینیہ، اخ علی، جب میں اخوات لکھا ہوں تو اس سے مراد 2 یا 2 سے زیادہ ہوتی ہیں. ایک اور مسئلہ لکھیں. میت، بنات الابن، اخوات عینیہ، ابن الابن، میت، اختینی،
अम, उम नहीं, अम ऐन के साथ। अरबी किसको कहते हैं? चचा को। और लिखें उख्तैनी है, हाँ भी है ना। उख्तैनी, उख्तिली, अम। एक और लिखें उख्तैन ऐनियतैन, उख्तिली, अखिली। एक छोटा सा मसला और लिखें। ये उख्तैन ऐनियतैन, उख्तिली, अखिली, ये है। अगला मसला बिन्त, उख्तिली, बिन्त, उख्तिली। ये मसले आ गए अखवात के, अखवात ऐनिया और अखवात इल्लिया, बहनें मैयत की, उनके ये हवाले आ गए। अब दो ज़ुल फुरूज औरतें रह गई। कौन कौन सी? भाई ज़ौजा भी आ गई, उसके बाद बिन्त भी आ गई, बनात, बनात लिब्न भी आ गई, अखवात भी आ गई। अब माँ रह गई और जद्दा रह गई, दो रह गई। इंशाअल्लाह जिंदगी में कल पढ़ेंगे। ये जो है ना, इसकी भी तरकीब का ये मैक यही है। ये नहीं लगता नहीं, छोटा पतन कट गई थी उम्मीद तो ये है ना, मुंह दे अंदर वने ता ये आवाज सीखेंदे, क्योंकि मैक तो मैं तेको आख्या ना रूजा के दूरू छिके, उन्हें कोई फायदा नहीं।